थँक्यू सो मच सायली. तर आपण एक छोटंसं मेडिटेशन करूयात. प्लीज फाइंड एनी कम्फर्टेबल पोझिशन, सिटिंग, स्टँडिंग, स्लीपिंग, एनी कम्फर्टेबल पोझिशन. And you may close your eyes and check in with your body, how your body is feeling today. Is it tired? Is it enthusiastic? It is neutral. How your body is feeling today. Try to see if you can find any prominent sensations that are available in the body. Scanning your body to see if there are any holdings, any tightness, any tension present. If you find any such sensations, any such holdings, gently noticing them and relaxing your body. Relaxing your tummy area. Relaxing your shoulder area. Relaxing your jaw area. And relaxing your eye area. Softening your eyes. And feeling your whole body sitting. And as you check in with your body, also checking in what's going on in the mind. How's your mind state right now? Are there any wanting or strivings? Or is there any resistance? Normally, these are the two conditions that are present in the mind. We are striving to something to happen or resisting something to push away or not to happen. So checking it with your mind state. What is your mind state right now? What is the attitude in the mind? Our job is just to recognize the attitude in the mind. Feeling your body sitting. As you feel your body sitting, you will notice that body is breathing. Breathing in, breathing out. Breathing in, bringing awareness to the body. Breathing out, relaxing your body. Sometimes mind would be in a relaxed, calm condition. Sometimes mind would be distracted. Many thoughts, many images coming into the mind. Whatever the state is, our job is to just recognize it, being aware of it, and giving a lot of space for any thoughts and images if they are there. Just recognizing it without identification. At any moment, whatever arises in the bodily sensation, in the mind, in terms of thought, it will arise, stay there for some time, and will pass away. We are just aware without any judgment or with some curiosity, some interest. Feeling your body sitting, feeling whatever you are feeling right now, having intention to gather your attention and mindfully listening to today's talk. Gently opening your eyes. And now, Saili will introduce today's speaker. Thank you. नमस्कार. सगळ्यांना माहिती आजचा विषय जो आहे तो आहे
मॅनेजिंग ॲझमा अँड स्लीप ॲपनिया. अस्थमा किंवा ॲझमा ज्याला म्हणतात, अँड स्लीप ॲपनिया. आणि आज आपल्याशी बोलायला डॉक्टर शिरीष कीर्तने आलेले आहेत आणि ही इज बेस्ड इन फ्लॉरिडा. थँक्यू डॉक्टर कीर्तने फॉर बिईंग हिअर. मी एक त्यांचं इंट्रोडक्शन वाचून दाखवणार आहे. ते फक्त डॉक्टर नसून चतुरस्त्र असं त्यांचं व्यक्तिमत्व आहे. The Dr. Kirtane is in practice. So first of all, he is board certified in pulmonary and sleep medicine, and he's in practice for last 40 years. He is also board certified in म्हणजे दोन्ही pulmonary and sleep medicine, and he has worked in a couple of different hospitals, including ICUs. His non-medical interest includes theology, theater, and literature. He has written and directed and acted in several plays. He has also published several books on medical topics, as well as short stories, religious, and other writing. So we are really fortunate to have you here, Dr. Kirtane, today. So आम्ही सगळे अगदी आतुरतेने तुम्हाला म्हणजे तुम्ही काय सांगणार आहात हे ऐकायला तयार आहोत. तर वी कॅन स्टार्ट ऑफ ओव्हर टू यू. थँक्यू. मी खास काही सांगणार नाही. माझं नाव शिरीष कीर्तन आहे आणि लेट मी स्टार्ट बाय expressing my sincere appreciation and thanks for arranging these weekly talks. I know it takes a lot of time, effort, and dedication. So kudos to the ladies of BMM. माझं नाव शिरीष कीर्तन आहे. मी पल्मनरी स्पेशलिस्ट आहे आणि काही काही वेळा लोकांना माहिती नसतं पल्मनरी म्हणजे काय. तर काही काही खूप पूर्वीची गोष्ट आहे. कोणीतरी मला म्हणाल होतं की म्हटलं तू का माझ्याकडे आला, तर म्हणे आय हर्ड यू आर द बेस्ट स्पिट डॉक्टर. तर त्यामुळे दॅट वॉज वन. सेकंडली मी लोकांना असं सांगतो की युअर कॉफ अँड कोल्ड इज माय ब्रेड अँड बटर. ते थोडंसं जरा कदाचित चांगलं नसेल, पण तरी सुद्धा दॅट इज अ रियालिटी. तर वी गोइंग टू टॉक अबाउट ॲझमा टुडे. मी इंग्लिश आणि मराठी दोन्ही मिक्स करून बोलणार आहे, कारण काही गोष्टी इंग्लिशमध्ये एस्पेशली मेडिकल गोष्टी एक्सप्रेस करायला इट इज मच बेटर. तर 3 गोष्टी सांगतो. एक म्हणजे आपण Q&A किंवा प्रश्नाचं सेशन ॲट दी एंड करू. नंबर 2 म्हणजे ॲझमा एवढं मोठं आहे की स्लीप ॲपने कितपत टच करता येईल मला माहिती नाही, पण आल ट्राय ॲट दी एंड ऑफ दी ॲझमा सेशन. इफ दर इज अ टाइम वी विल डू इट, अदरवाईज विल हॅव टू डू अ डिफरंट सेशन. आणि तिसरं म्हणजे मी स्लाईड प्रेझेंटेशन या पर्टिक्युलर टॉपिकला करणार नाही आहे, कारण काही काही वेळा इट बिकम्स अ डिस्ट्रॅक्शन अँड दिस विल बी लाईक अ फ्री फ्लोईंग टॉक. तर ह्या गोष्टी झाल्यानंतर तर मी सांगतोय ॲझमा. तर the way in which I'm going to divide this section is into a demographic, एक. नंबर 2 म्हणजे डेफिनेशन ऑफ ॲझमा. 3 म्हणजे डायग्नोसिस आणि 4थं म्हणजे ट्रीटमेंट. ऑफकोर्स द ट्रीटमेंट इज मेन थिंग. म्हणजे लोकांना इंटरेस्ट असतो ट्रीटमेंटमध्ये, थोडासा डायग्नोसिसमध्ये. डेमोग्राफिकमध्ये एवढा नसतो इंटरेस्ट, पण तरी जरा सांगितलेलं बरं असतं. तर डेमोग्राफिकली अमेरिकेमध्ये साधारण 7.7% कोऱ्या लोकांना अस्थमा होतो. इंडियन्स अबाउट 7%. इंटरेस्टिंग इनफ इज की इंडियामधले इंडियन इन इंडिया त्यांना ॲडल्ट्सला जरा कमी असतो, अबाउट 2 to 3%, आणि चिल्ड्रनला अबाउट 6% असतो. आणि ओव्हरऑल इन्सिडन्स ऑफ ॲझमा इंडियामध्ये इज अबाउट 3%. सो अमेरिकेमध्ये मायग्रेट झाल्यानंतर 3%चा जवळजवळ 7% होतो. हे का होतो, कशामुळे होतो, ह्याच्या बरेच कारणं आहेत, पण ठीक आहे, आपण आज त्याच्यामध्ये जाणार नाही आहे. पण डेफिनेटली इट इज देअर. इज इट अ डेडली डिसीज? ज्याप्रमाणे तुम्ही म्हणाल गेला की ब्रेस्ट कॅन्सर, जे 6 लाखापेक्षा जास्त लोक मरतात वर्षाला अख्ख्या वर्ल्ड वाईडमध्ये, किंवा लंग कॅन्सर विच इज नंबर 1 कॉज ऑफ मॉर्टॅलिटी अमॉंग कॅन्सर्स इन दिस कंट्री. तसं नाही आहे. साधारण 4,500 लोक अमेरिकेमध्ये दरवर्षी जातात ॲझमामुळे, पण इट इज स्टील ए सिग्निफिकंट प्रॉब्लेम आणि अंडर ट्रीटमेंट इज प्रॉब्ली मोर कॉमन. तर लेट्स गो फॉर दी डेफिनेशन. खूप वर्षांपूर्वी, म्हणजे अबाउट 20, 25, 30 वर्षांपूर्वी मी जेव्हा लेक्चर्स द्यायचो तेव्हा ॲझमाची डेफिनेशन होती फुल्ली रिव्हर्सिबल ऑर कम्प्लिटली रिव्हर्सिबल एअरवे ऑब्स्ट्रक्शन इदर विथ मेडिसिन्स ऑर विदाउट मेडिसिन. म्हणजे आपले ब्रॉन्कियल ट्यूब्स जे असतात
दे आर लाईक ट्यूब्स, दे बिकम नॅरो ऑर कन्स्ट्रिक्टेड, आणि नंतर ते परत फुल्ली रिकवर होतात. ही साधी सिंपल पूर्वीची डेफिनेशन होती. त्यानंतर मग त्यामध्ये बऱ्याच गोष्टी ॲड करण्यात आल्या, आणि व्हॉट वी रेकग्नाइज की त्याच्यामध्ये इन्फ्लमेशनचा कॉम्पोनंट इज अ मेजर थिंग. सो देर इज अ लॉट ऑफ इन्फ्लमेटरी कॉम्पोनंट. आता ॲझमा म्हणजे काय? कोणी म्हणे की ॲझमा इज इट अन ॲबनॉर्मॅलिटी ऑर इज इट जस्ट ए व्हेरिएशन? तर सांगायची गोष्ट म्हणजे बॉडी हॅज अ डिफेन्स मेकॅनिझम. विचार करा, तुमच्या डोळ्यामध्ये काहीतरी गेलं, तर डोळा असं स्क्विंट करतो आपण, आणि त्यातनं पाणी येतं. तुम्ही स्पायसी फूड खाल्लं, चिली किंवा काही पण, किंवा आपल्या मसाले घातलेलं, तर स्टमक ग्राउल करतं, ॲसिडिटी वाढते आणि पोटामध्ये दुखतं. ही एक बॉडीची रिॲक्शन असते. समजा कोणाला युरिनरी इन्फेक्शन झालं, एस्पेशली फिमेल्स, तर त्यांना पोटात क्रॅम्प येतात, फ्रिक्वेन्सी होते. म्हणजे व्हॉट बॉडी इज ट्राईंग टू डू इज की बाय कन्स्ट्रिक्टिंग डोळा किंवा स्टमक किंवा ब्लॅडर, दे आर ट्राईंग टू प्रिव्हेंट एनी फर्दर एक्सपोजर टू दी इरिटेटिंग स्टफ, आणि डायल्यूट करायला जो इरिटंट असतो त्याला आपल्या डोळ्यातून अश्रू येतात, किंवा युरिन जास्त होते, किंवा ॲसिडिटी वाढते, विच इज सिक्रेशन ऑफ द स्टमक. Same, exactly the same thing happens when you have something or irritation in the lungs or bronchial tubes. आपले ब्रॉन्कियल ट्यूब कन्स्ट्रिक्ट होतात, म्हणजे या ज्या ट्यूब्स असतात त्या नॅरो होतात, आणि त्याच्यामध्ये मोर सिक्रेशन होतं, म्हणजे आपल्याला खोकला होतो. ॲक्च्युअली जर तुम्ही विचार करायला गेला, क्रॉनिक कॉफ जे मी पाहतो आठवड्यातनं 2 नवे पेशंट येतात, म्हणजे 95% लोकांना इधर ॲझमा, ॲलर्जी किंवा ॲसिड रिफ्लक्स असतो, एस्पेशली इफ दे आर नॉन स्मोकर्स ओव्हर 40 विथ अ नॉर्मल एक्सरे. सो हे सगळं ॲडेड करायला लागतं. पण तरीसुद्धा जवळजवळ 90-95% लोक क्रॉनिक कॉफ आर ॲझमा ॲलर्जी कॉम्बिनेशन. आणि ॲझमा ॲलर्जी आर सो टुगेदर की जर 10 वर्ष नुसता ॲझमा लोकांना फॉलो केलं, तर 30% लोकांना ॲलर्जीज येतात. 30% ज्यांना नुसते ॲलर्जीज आहेत, त्यांना जर 10 वर्ष फॉलोअप केलं, तर 30% लोकांना ॲझमा सुरू होतो. दोन्ही हँड इन हँड आहेत, कारण त्यांची इटिओलॉजी, त्यांचं ओरिजिन इज सेम. तर लंगमध्ये जेव्हा ट्यूब्स नॅरो होतात, तेव्हा कन्स्ट्रिक्ट झालेल्या ट्यूबमध्ये, तुम्हाला फिजिक्सचं प्रिन्सिपल माहिती असेल, जर अर्धं झालं डायमीटर तर रेझिस्टन्स चौपट होतो. सो तुम्ही एखाद्या नॅरो ट्यूबमध्ये ब्रीथ करायला लागला तर तुम्हाला श्वास लागणार. सो डेफिनेशन माय ॲस्मा इज लाईक हर्शीज कमर्शियल. नाव यू हॅव इट, नाव यू डोंट. पण फक्त एवढंच असतं की नाव यू डोंट हॅव इट याच्यामध्ये फुल्ली रिव्हर्सिबिलिटी आधी असते. नंतर इन्फ्लमेशन चालू राहिलं तर त्याने स्कार टिश्यू तयार होतात, आणि स्कार टिश्यू किंवा व्रण झाल्यामुळे क्रॉनिक डॅमेज होऊ शकतं. त्यामुळे ॲझमा मस्ट बी ट्रीटेड. आता आपण त्याचे डायग्नोसिस कसं करायचं हे पाहू. सो डेमोग्राफिक झालं, नंतर डेफिनेशन झाली, आता डायग्नोसिसमध्ये काही काही गोष्टी असतात त्या मी सांगतोय. एक म्हणजे मेन इम्पॉर्टंट थिंग इज व्हॉट इज कॉल्ड स्पिरोमेट्री. स्पिरोमेट्री म्हणजे लंग फंक्शन टेस्टिंग. चेस्ट एक्सरे डेफिनेटली कॅन बी डन. कोणाला असोसिएटेड कंडिशन्स आहेत का, लाईक पोस्ट नेझल ड्रिप, ॲलर्जीज, सायनस प्रॉब्लेम, ॲसिडचा रिफ्लक्स इन दिस फ्रॉम स्टमक टू इसाफेगस, हे सगळं पाहायला लागतंच. पण त्या कोमॉर्बिडिटी किंवा त्याच्या असोसिएटेड कंडिशन्स आहेत, आणि त्याने ॲस्मा वर्स होऊ शकतो. परंतु मेन डायग्नोसिस ऑफ ॲझमा इज डन बाय स्पिरोमेट्री. त्याचा पॅरलल म्हणजे घरी काही लोक पीक फ्लो, इथे इन्स्ट्रुमेंट मिळतात अशी घरी वापरायला, साधारणतः $20 पडतं. त्यातून तुम्ही श्वास घ्यायचा आणि जोरात सोडायचा, आणि पीक फ्लो किती होतोय तो पाहायचा, आणि तो जेवढा होतो त्याचे नॉर्मल टेबल्स असतात, आणि त्यावरनं घरी पण कळू शकतं की तुमचा ॲझमा वेल कंट्रोल्ड आहे का अनकंट्रोल्ड नाही आहे. तर आय एम गोइंग टू गो लिटल बिट मोर डीपर इन टू स्पिरोमेट्री मेजरमेंट्स. स्पिरोमेट्रीमध्ये तुमची लंग कपॅसिटी किती आहे, तुम्ही एका सेकंदामध्ये किती हवा बाहेर काढू शकता हे मोजलं जातं. नॉर्मली 80% लोक, करेक्शन, 80% हवा एका सेकंदात काढता येते. त्यामुळे ॲझमा म्हणजे काय, तर ॲग्रवेटेड रिस्पॉन्स. म्हणजे काय होतं की समजा मी आणि कोणी लोक एखाद्या रूममध्ये गेलो की जे कोणीतरी नॉक्सियस गॅस टाकलाय,
तर जर त्यांनी गॅस टाकला असेल तर आमचे डोळे चुळचुळतील, नाकातनं पाणी येईल, डोळ्यातनं पाणी येईल आणि खोकला होईल आणि विझिंग होते. विझिंग म्हणजे श्वासोच्छ्वास करताना जो आवाज येतो तो. तर तो होईल. तर असा आवाज ज्याला आजमा आहे तो जास्त करेल. म्हणजे द रिस्पॉन्स इज in the same direction as the normal person, but the response is much more exaggerated. वाढलेला असतो. म्हणजे ज्याप्रमाणे आपण म्हणतो ना की गर्लफ्रेंडबरोबर भांडण झालं तर लगेच कोणी जीव द्यायला जात नाही, किंवा परीक्षेत नापास झालं तर कोणी सुसाईड करत नाही. पण रिस्पॉन्स जर एक्सेसिव्ह असेल तर त्याला आपण ॲझमा म्हणतो इथे. म्हणजे सिक्रेशन जास्त होतात, ब्रॉन्को कन्स्ट्रिक्शन जास्त होतं, खोकला जास्त होतो आणि त्यामुळे श्वास पण किंवा दम लागतो. सो दिस इज द टिपिकल ॲझमा. आता हे आपल्याला कदाचित स्पिरोमेट्रीमध्ये मेजर पण करता येतं. तर स्पिरोमेट्री मी म्हटलं त्याप्रमाणे पहिल्या सेकंदात आपण 80% टोटल लंग कॅपॅसिटी बाहेर काढू शकतो. थोडं टेक्निकल टर्म मी वापरणार आहे. फोर्स व्हायटल कॅपॅसिटी. व्हायटल कॅपॅसिटी म्हणजे लंगची कॅपॅसिटी. फोर्स म्हणजे आपण फोर्सफुली करतोय, असं नाही करते, असं करतोय. तर FVC दुसरा नंबर आहे तो FEV1, म्हणजे व्हॉल्यूम इन 1 सेकंड. व्ही स्टँड फॉर व्हॉल्यूम. तर तो जर 80%पेक्षा कमी असेल तर तुम्हाला ॲझमा किंवा ऑब्स्ट्रक्शन आहे. मेन डिफरन्स बिटवीन क्रॉनिक लंग डिझीज फ्रॉम स्मोकिंग आणि ॲझमा ह्याच्यामध्ये की स्मोकिंगमध्ये फुल्ली रिव्हर्सिबल नसतं एक, आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे स्मोकिंगची हिस्ट्री असल्यामध्ये डॅमेज असतं लंगला झालेलं. सो दॅट्स हाऊ इट इज. सो त्यामुळे जर आपण पाहायला गेलो की आता प्रत्येक डिसीज तुम्ही पाहायला गेला तर माइल्ड, मॉडरेट आणि सिव्हिअर असं म्हणतो. कोणाला विचारलं की तुम्हाला डायबिटीज कसं आहे, काही नाही, माइल्ड आहे, जरा डाएट कंट्रोल आहे. कोणाला ब्लड प्रेशर आहे, वेल सॉल्ट कमी केलं, एक डायुरेटिक घेतलं, माझं ब्लड प्रेशर कंट्रोल झालं, दॅट इज कॉल्ड माइल्ड. सेम वे ॲझमा इज ऑल्सो डिवायडेड इन टू माइल्ड, मॉडरेट आणि सिव्हिअर. फरक एवढाच आहे की माइल्ड ॲझमा इज ऑल्सो डिवायडेड इन टू माइल्ड persistent आणि माइल्ड इंटरमिटंट. माइल्ड इंटरमिटंट ॲस्मा म्हणजे काय की वर्षातनं 3-4 वेळा प्रॉब्लेम होतो, इतर वेळी काहीही प्रॉब्लेम नसतो. वाईल माइल्ड परसिस्टंट म्हणजे रोज असतो. माइल्ड मॉडरेट अँड सिव्हिअर इज ऑलवेज देअर. तर सांगायची गोष्ट म्हणजे की हे डिव्हाइड, ही माइल्ड, मॉडरेट, सिव्हिअर, हे डायग्नोसिस कशावरती करतात तर सिम्पटम्स म्हणजे हिस्ट्री. समजा तुम्हाला म्हटलं की तुम्हाला किती वेळा त्रास होतो, तुम्ही मला आठवड्यातनं एकदा होतो, कोणी मला आठवड्यातनं 5 वेळा होतो, मला रात्री झोपेतनं उठायला लागतं कारण खोकला होतो, श्वास लागतो. तर या पर्टिक्युलर हिस्ट्रीवरती बेस आणि असोसिएटेड विथ दी स्पिरोमेट्री फाइंडिंग्स. म्हणजे स्पिरोमेट्री फाइंडिंगमध्ये काय असतं की आपण स्पिरोमेट्री सुरू केली तर FEV1 जे मी तुम्हाला म्हटलं ते 80% असतं. एक लक्षात ठेवा की ही जी नॉर्मल व्हॅल्यूज आहेत त्या सगळ्यांच्या 100 असू शकत नाही. तुम्हाला ती जुनी गोष्ट आठवत असेल, तो काय फ्लूट वाजवायला येतो, ते घरात खूप उंदीर झाले असतात, त्यात त्यांनी म्हटलं होतं त्याप्रमाणे, जाडे उंदीर, रोडे उंदीर, गोरे उंदीर, काळे उंदीर. आपल्या सगळ्यांच्या लंग कॅपॅसिटी जरी नॉर्मल असलं तरी एकच नसतात. त्यामुळे 100% इज नॉर्मल, पण प्लस मायनस 20% इज कन्सिडर व्हेरिएशन, नॉर्मल व्हेरिएशन. म्हणजे 80% 100-20 किंवा 120% 100+20 इज कन्सिडर ए नॉर्मल रेंज. सो अनलेस तुम्हाला पूर्वीचं जर माहिती असेल तर गोष्ट निराळी आहे. फॉर एक्झाम्पल, जर तुम्हाला माहिती असेल की एखाद्याची लंग कॅपॅसिटी 100% होती आणि ती आता 82% झाली आहे, तर देर इज डेफिनेटली अ रिडक्शन. पण जर आपल्याला पूर्वीची हिस्ट्री नसेल आणि पहिलीच टेस्ट करत असलो तर समजा 80च्या वरती आली तर वी कन्सिडर इट ॲज नॉर्मल. सेम वे 110 आली तरी वी कन्सिडर इट ॲज नॉर्मल. आता अनफॉर्च्युनेट प्रॉब्लेम असा आहे की भारतामध्ये कदाचित असतील नॉर्मल व्हॅल्यूज फॉर भारतीय, पण अमेरिकेमध्ये या व्हॅल्यूज आर नॉट एस्टॅब्लिश फॉर इंडियन्स. आणि इंटरेस्टिंगली इनफ आपल्याला गोऱ्यांबरोबर कम्पेअर केलं जातं, त्यामुळे आपली लंग कॅपॅसिटी कदाचित कमी पण असू शकते ऑन द मेजरमेंट्स, इवन दो वी हॅव नॉर्मल और वी हॅव नो abnormalities in our breathing.
सो एक गोष्ट लक्षात ठेवायची की मी जेव्हा एखादी गोष्ट 100%, 80%, 70%, 50% असं म्हणतो, तेव्हा आय एम कम्पेअरिंग 3 गोष्टी. एक म्हणजे वय, सेक्स आणि हाईट. लक्षात ठेवायची गोष्ट अशी की 25 वर्षाच्या माणसाची लंग कपॅसिटी जी असेल त्याच माणसाची लंग कपॅसिटी 70व्या वर्षी कमी झालेली असते. त्यामुळे वेन वी कम्पेअर समबडी, वी कम्पेअर सेम एज, सेम सेक्स, मेल अँड फिमेल. Females have little lower lung capacity than मेल्स. आणि हाईट, 6 फूट उंचीच्या माणसाची लंग कपॅसिटी 5 फूट उंचीच्या माणसापेक्षा जास्त असते. So when I say 80%, we are not comparing you with somebody who is a giant and who is 20-year-old, but we are comparing for your own age, your own sex, and your own height. ही नॉर्मल टेबल्स कम्प्युटरमध्ये असतात किंवा इव्हन बाहेर पण असतात, आणि त्याला कम्पेअर करून मी सांगतो की तुमची लंग कपॅसिटी किती आहे. आता जर आपल्याला माइल्ड, मॉडरेट, सिव्हिअर हे याचा विचार करायचा असला तर एक गोष्ट लक्षात ठेवायला लागते की मी काही वेळा लोकांना सांगतो समजवताना की तुम्ही तुमच्या इन्कमचा विचार करा. कारण की सगळ्यांना पैसे बरोबर कळतात, लहान मुलापासून म्हाताऱ्या माणसापर्यंत. समजा मी असं म्हटलं की तुमचं इन्कम 80%पेक्षा कमी झालं, 70% झालं, तर तुम्हाला पैशाची जाणीव होईल का? चणचण भासेल का? तर हो, पण अगदी थोडी भासेल. सो 65 म्हणजे 2/3 टू 80% इज कन्सिडर्ड ॲज अ माइल्ड रिडक्शन. 45 ते 65%, 45 ते 65% इज कन्सिडर्ड मॉडरेट रिडक्शन, म्हणजे जास्त झालं रिडक्शन त्याच्यामध्ये. आणि जेव्हा लंग कपॅसिटी 45%पेक्षा तुम्हाला जर म्हटलं की तुमचं इन्कम अर्ध्यापेक्षा कमी झालंय, तर पैशाची जाणीव होईल का? नक्कीच होईल. मूवीला जाणं बंद करा, रेस्टॉरंटमध्ये जाणं बंद करा, इलेक्ट्रिसिटी वाचवा, हे सगळं आपण उपाय करू. सो एखाद्याची जर लंग कपॅसिटी 65% ते 80% असली तर आम्ही म्हणतो की तुला माइल्ड डिझीज आहे. एखाद्याची लंग कपॅसिटी जर 45 किंवा 50च्या 65 असली तर आम्ही म्हणतो मॉडरेट डिसीज आहे. आणि जर एखादी लंग कपॅसिटी अर्ध्यापेक्षा किंवा 45%पेक्षा कमी असेल तर आम्ही म्हणतो सिव्हिअर आय डिसीज. आणि ऑफकोर्स द ट्रीटमेंट चेंजेस. सो गोईंग बॅक टू माय इनिशियल डेफिनेशन, माइल्ड, मॉडरेट, सिव्हिअर. माइल्ड इंटरमिटंट, माइल्ड परसिस्टंट, आणि मॉडरेट आणि सिव्हिअर. इंटरेस्टिंगली इनफ ॲझमाची ट्रीटमेंट जेव्हा मी पेशंट पाहतो ती थोडीशी निराळी असते दॅन ट्रीटिंग डायबिटीज और ब्लड प्रेशर. प्रत्येक वेळी असं करायलाच लागतं असं नाही, पण जेव्हा लोक सिरियस प्रॉब्लेम म्हणून येतात तेव्हा असं करायला लागतं. एखादाचा ब्लड प्रेशर वाढलेला असलं तर आम्ही म्हणतो ओके, सॉल्ट कमी करा, थोडंसं आपण डाएट कंट्रोल करू, वजन कमी करा, हेल्दी लाईफस्टाईल, आणि कदाचित डायुरेटिक्स म्हणजे ज्याने युरिन जास्त होते असं ड्रग देऊ. मग त्यात परत आला ब्लड प्रेशर अजून वाढलेलं आहे तर आणखीन एक ड्रग देऊ, मग त्याचा डोस वाढवू, मग आणखीन एक ड्रग ॲड करू. दिस इज कॉल्ड स्टेप अप अप्रोच. आजमामध्ये जेव्हा मी पेशंट पाहतो किंवा आम्ही पेशंट पाहतो तेव्हा आम्ही काही वेळा स्टेप डाऊन अप्रोच करतो. What is important for patient is to control the symptoms quickly. So we start higher आणि स्टेप डाऊन करतो. पण आत्ता मी जे बोलणार आहे ते नुसतं साधंच बोलणार आहे, पण हे लक्षात ठेवण्यासाठी गोष्ट असते की आम्ही ट्रीटमेंट मॅक्सिमम सुरू करतो आणि मग ती हळूहळू कमी करतो. आता मी मगा म्हटलं की पूर्वी ज्याप्रमाणे होतं की व्हॉट इज ॲझमा? रिव्हर्सिबल एअरवे ऑब्स्ट्रक्शन, म्हणजे ब्रॉन्कियल ट्यूब्स लहान होतात, आता त्या मोठ्या करायच्या, ज्याला आपण डायलेटेशन म्हणतो, म्हणजे ब्रॉन्को डायलेटर्स हा एक पहिला ड्रग झाला. आणि इन्फ्लमेशन असतं म्हणून अँटी इन्फ्लमेटरी सेकंड ड्रग. दॅट्स वाय वी ॲड स्टेरॉइड. स्टेरॉइड म्हणजे प्रेडनिसोन, डॅकेड्रॉन, प्रेडनिसोलोन असल्या गोष्टी नाही, परंतु इनहेल स्टेरॉइड. आता याच्यामध्ये असं होतं की ब्लड प्रेशर किंवा डायबिटीज असला तर आपण इनहेलेशन देत नाही ट्रीट करायला, पण लंगमध्ये बिकॉज इट इज अ लंग प्रॉब्लेम वी यूज अन इनहेलर, म्हणजे ज्यांनी
medications or medicines are deposited directly in the bronchial tube. म्हणजे समजा तुम्हाला स्किन रॅश असेल तर ओव्हर द काउंटर प्रॉडक्ट असतात ना कॉर्टिसोलचे, कॉर्टे वगैरे, ते क्रीम तुम्ही लावता, त्याच्यामध्ये तुमच्या बॉडीमध्ये ते ॲब्सॉर्ब होत नाही आणि तुम्ही लावता, त्यामुळे तिथल्या तिथे उपयोग होतो. तशाच रीतीने तुम्ही जेव्हा इनहेल स्टेरॉइड्स घेता किंवा इनहेल ब्रॉन्को डायलेटर्स घेता, तेव्हा ते ॲब्सॉर्ब होत नाही तेवढे, त्यामुळे त्याचे साईड इफेक्ट्स कमी असतात. थोडंसं नेहमीच होतं, पण तरीसुद्धा हे लोकली ॲक्टिंग असल्यामुळे सिस्टमिक साईड इफेक्ट्स आर मिनिमम. सो बेसिकली वी आर लुकिंग ॲट गिव्हिंग यू एन इनहेलर. तर आता पहिली स्टेप ट्रीट करायची म्हणजे ब्रॉन्को डायलेटर्स. जर तुम्हाला आठवड्यातनं 2पेक्षा किंवा 3पेक्षा जास्त वेळा ब्रॉन्को डायलेटर घ्यायची जरूर पडली तर वी नीड टू ॲड अन ॲडिशनल ड्रग विच इज इनहेल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, ऑल्सो कॉल ICS, म्हणजे इनहेल कॉर्टिकोस्टेरॉइड, ICS. आता ICSची बरीच नावं आहेत, ती मी आता सांगणार नाही आहे, परंतु पहिलं नाव सांगतो ते म्हणजे जे सगळ्यांना माहिती असेल ते म्हणजे अल्बुटरॉल. अल्बुटरॉल हे कॉमनली यूज ब्रॉन्कोडायलेटर आहे, जे रेस्क्यू म्हणून वापरलं जातं आणि त्याच्यामध्ये आपण इतर पण ड्रग ॲड करू शकतो. आता ही स्परामेट्री झाली, इनहेल कॉर्टिकोस्टेरॉइड. ह्या गोष्टी मी जरा ट्रीटमेंटमध्ये पुन्हा जरा थोड्या डिटेलमध्ये सांगेन. पण आणखीन काय आपण इन्व्हेस्टिगेट करू शकतो एखाद्याला जर ॲझमा असेल तर? ज्याप्रमाणे मी म्हटलं तुम्हाला की ॲझमा अँड ॲलर्जीज गो हँड इन हँड. म्हणजे बऱ्याच लोकांना ॲलर्जीज असतात, हे फीवर असतो, स्किन रॅशेस असतात, पोस्ट नेझल ड्रिप किंवा नाक चोंदतं, सायनस प्रॉब्लेम असतो, या सगळ्या गोष्टी पण बरोबर असतात. त्यामुळे दुसरी जी टेस्ट आम्ही करतो, पहिली म्हणजे स्परामेट्री, दुसरी म्हणजे एक पर्टिक्युलर ब्लड टेस्ट आहे जिचं नाव आहे IgE, E एज इन एलिफंट, इम्युन ग्लोब्युलिन E. रिपीट, इम्युन ग्लोब्युलिन E. इम्युन ग्लोब्युलिन E आपल्याकडे 5 इम्युन ग्लोब्युलिन्स आहे. ही एक 5 प्रोटीन्स आहेत जी आपल्या बॉडीतनं फाईट करतात. म्हणजे आपण त्याच्या म्हणजे जे अँटीबॉडी आपण बोलतो ना तसं असतं ते. सो GAMT आणि E ही 5 आहेत. GAMTE. त्यातलं ईचं फंक्शन आहे की ते ग्लोब्युलिन, शरीरातलं प्रोटीन, जेव्हा ॲलर्जीज असतात तेव्हा ते वाढतं. ए ही सिक्रेटोरी, एम आणि जी म्हणजे इमिजिएट रिस्पॉन्स, वॅक्सिन्स, तोड इम्युनिटी वगैरे वगैरे आहे, आणि डीचं काय करतं आपल्याला माहिती नाही अजून, पण ही 5 इम्युन ग्लोब्युलिन्स आहेत. तर ई जे आहे ते ॲलर्जीमध्ये वाढतं, तर ते मेजर करायचं. कारण की हल्ली IgE असे शॉर्ट्स अवेलेबल आहेत जे अजमाच्या ट्रीटमेंटला वापरले जातात. ते मी पुन्हा पुढे सांगतो. तर एक टेस्ट करायची म्हणजे IgE मेजरमेंट. इट्स अ ब्लड टेस्ट. यू डोंट हॅव टू फास्ट. इट्स डन इन ऑल द लॅबोरेटरीज. इट इज नॉट अ स्पेशल टेस्ट, इझिली अवेलेबल. Second test is something called RAST, RAST. आता रॅस्ट मध्ये काय असतं की डिफरंट पॅनल्स असतात. ही स्पेसिफिक ॲलर्जीचं पॅनल आहे. तुम्ही जर ॲलर्जिस्टकडे गेला तर तो स्किन टेस्ट करतो, म्हणजे स्किन प्रिक्स करतो किंवा स्क्रॅच टेस्ट करतो पाठीवरती वगैरे, आणि निरनिराळ्या ॲलर्जन्सला तिथे टाकून तो पाहतो की तुमचा रिस्पॉन्स किती आहे. हे थोडं टाइम कन्झ्युमिंग आहे, पैसे पण लागतात त्याला जास्त. त्यामुळे इझियर टेस्ट इज कॉल्ड रॅस्ट, RAST. रॅस्ट एनी लॅब कॅन डू इट, आणि याच्यामध्ये पॅनल सिलेक्ट करावं लागतं. मी फ्लॉरिडामध्ये आहे त्यामुळे मी सिलेक्ट करतो साऊथ ईस्ट पॅनल. साऊथ ईस्ट पॅनलमध्ये युजली 4-5 मोल्ड असतात, नंतर बर्म्युडा ग्रास, बहाया ग्रास, ओक ट्रीज, पाईन ट्रीज, रॅगवेड, पिगवेड, डॉग, कॅट आणि काय काय असतं. दिस इज नॉट ए फूड पॅनल. ज्या लोकांना फूडची ॲलर्जी आहे, आणि बरेच लोक असं म्हणतात की त्यांना पीनट्सनी ॲलर्जी होते, का बनाना खाल्ल्याने, का सिट्रिक फ्रूट खाल्ल्याने होते, त्या लोकांना जर फूड ॲलर्जी टेस्ट करायची असली तर देर इज अ सेपरेट पॅनल. सो द फूड ॲलर्जी पॅनल हॅज अ डिफरंट डायग्नॉस्टिक कोड अँड लॅब कोड. मी जी करतो ती कॉमन ॲलर्जीज आहेत.
त्याचा फायदा एवढाच आहे, डस्ट किंवा डस्ट माइट ॲलर्जी आर व्हेरी कॉमन. हे जाणल्यानंतर फक्त एवढंच कळतं की तुमच्याकडे जर कुत्रा किंवा मांजर असेल आणि इफ यू आर सिव्हिअरली ॲलर्जिक टू इट, then you certainly need to either get rid of them or keep them out of the house or avoid contact वगैरे वगैरे वगैरे. त्याचप्रमाणे जर डस्टची ॲलर्जी असेल तर घरात फिल्टर्स, आणखीन काही काही करता येतं. मेनी अदर थिंग्स कॅन बी डन. पिलो कवर्स असतात स्पेशलाइज डस्टची ॲलर्जी किंवा डस्ट माइटची ॲलर्जी असली तर. लॉन करताना मॅस्क घाला. जर बहाया ग्रास, बर्म्युडा ग्रासची ॲलर्जी असली तर वगैरे अशा प्रिकॉशन करता येतात. ॲलर्जी टेस्टिंगचा फायदा एवढा असतो की सिव्हिअर ॲलर्जीज आहेत का माइल्ड आहेत हे कळतं. कारण की बेस्ड ऑन द डिग्री त्या लोकांनी 1 ते 5 लिहिलेलं असतं. त्यामुळे तुम्हाला डॉगची ॲलर्जी आहे पण ती माइल्ड असेल तर डिफरंट आहे, दॅन डॉगची ॲलर्जी 5 असेल तर डिफरंट आहे. त्यामुळे या लॅबमध्ये IgE तो पण किती आहे त्याप्रमाणे आणि रॅस्ट या 2 ब्लड टेस्ट करणं जरुरी आहे, स्पेशली इफ युअर ॲझमा इज बॅड or you have developed new onset asthma when you did not have asthma as a child. एक गोष्ट मला सांगायची, मेन्शन करायची म्हणजे चाइल्डहुड ॲझमा साधारण इंडियामध्ये सुद्धा 10-12% आहे, पण मोठे झालं की त्याचं प्रमाण 3% होतं. एक्झॅक्टली सेम थिंग इज इन अमेरिका. चाइल्डहुड ॲझमा जास्त असतो. इंटरेस्टिंगली इनफ चाइल्डहुडमध्ये पुरुषांना किंवा मेल चाइल्डला जास्त ॲझमा असतो कम्पेअर्ड टू फिमेल. हावेवर इन अडल्ट्स बायकांना ॲझमा पुरुषांपेक्षा जास्त असतो. तर IgE आणि रॅस्ट, कमिंग बॅक टू द लॅब टेस्ट, आणखीन एक ब्लड टेस्ट मी करायला सांगतो. ती म्हणजे साधी आहे, ती सगळे रुटीनली करतात. म्हणजे इवन इफ यू डोंट हॅव ॲझमा, इट्स कॉल्ड CBC, कम्प्लीट ब्लड काउंट विथ डिफरन्शियल. आपल्या कम्प्लीट ब्लड काउंटमध्ये 3 गोष्टी असतात मेन. एक म्हणजे व्हाईट सेल काउंट, दुसरं म्हणजे हिमोग्लोबिन आणि रेड सेल काउंट, आणि तिसरं म्हणजे प्लेटलेट काउंट. प्लेटलेट हे क्लॉटिंगसाठी उपयोगी असतात. हिमोग्लोबिन म्हणजे ऑक्सिजन कॅरी करायला असतात. आणि व्हाईट सेल्स म्हणजे आपल्याचे शरीरातले सोल्जर्स आहेत, शिपाई आहेत ते. तर त्याच्यामध्ये बऱ्याच प्रकारचे असतात. एक म्हणजे न्यूट्रोफिल्स असतात आणि इओसिनोफिल्स असतात, बेझोफिल्स असतात आणि लिम्फोसाइट असतात. लिम्फोसाइट्स आर क्रॉनिक इन्फ्लमेशन. मी जे आत्ता बोलतोय डिफरन्शियल काउंट करायला ते म्हणजे इओसिनोफिल्स. इओसिनोफिल्स म्हणजे हा पर्टिक्युलर सेल ॲलर्जी आणि ॲझमामध्ये वरती जातो. म्हणजे तुम्ही जेव्हा डिफरन्शियल काउंट करता, CBC विथ डिफ किंवा डिफरन्शियल काउंट केला जातो, तेव्हा किती टक्के पांढरे व्हाईट सेल्स आर न्यूट्रोफिल्स और लिम्फोसाइट्स और इओसिनोफिल हे कळतं. Again, the reason for doing this test, the importance is number one, of course, to know if you have a lot of allergies. आणि सेकंडली इज की ह्या ॲलर्जीमध्ये हल्ली नवीन 3 ते 4 ड्रग्स आहेत की विच आर अँटा इओसिनोफिल ड्रग्स आणि दे आर व्हेरी इफेक्टिव्ह इन ट्रीटिंग ॲझमा. सो म्हणून ते जाणण्यासाठी त्यांचं इंडिकेशन इज टू नो इफ यू हॅव इओसिनोफिल इन्क्रीज्ड. सो गोईंग बॅक अगेन टू द लिस्ट, एक म्हणजे स्पिरोमेट्री, 2 म्हणजे IgE, 3 म्हणजे CBC विथ डिफरन्शियल काउंट. लास्ट बट नॉट अ लिस्ट इज डुईंग अ चेस्ट एक्सरे. एखादा 25 वर्षाचा माणूस असेल तर मी कदाचित चेस्ट एक्सरे करणार पण नाही. चेस्ट एक्सरे इज ओनली टू रूल आउट एनी अदर कॉजेस ऑफ कॉफ. काही वेळा पल्मोनरी फायब्रोसिस, स्कार टिश्यू ह्याच्यामुळे होतो. काही वेळा कंजेस्टिव्ह हार्ट फेल्युअर, एस्पेशली ओल्डर पीपल, ह्याच्यामुळे होतो. काही वेळा डॅमेज ब्रॉन्कियल ट्यूब्स असतात, कॉल ब्रॉन्की रिपीट, ब्रॉन्की म्हणजे डॅमेज ब्रॉन्कियल ट्यूब्स, याच्यामुळे खोकला होऊ शकतो. तर हे जर सस्पेक्टेड असेल तर त्यासाठी चेस्ट एक्सरे किंवा इव्हन हाय रेझोल्युशन कॅट स्कॅन करायला लागतं. पण प्रायमरीली ॲझमासाठी चेस्ट एक्सरेचा खास उपयोग होत नाही, पण रुटीनली एक्सरे केलेलं बरं असतं. सो द टेस्टिंग म्हणायला गेलं तर स्पिरोमेट्री, चेस्ट एक्सरे, IgE, रॅस्ट आणि CBC. आता हे झाल्यानंतर सायनस एक्सरे करायचा का नाही हे तुमच्या सिम्पटम्सवरती अवलंबून आहे. समजा कोणाला खूपच नाक चोंदतंय आणि सारखा येलो ग्रीन डिस्चार्ज होतोय आणि इथे
दुखतंय किंवा इथे दुखतंय, इथे 2 सायनसीस असतात. त्यामुळे जर हे होत असेल मॉर्निंग हेडेक्स, तर मग सायनसचा एक्सरे किंवा कॅट स्कॅन करणं जरुरी आहे. कारण की सायनस इन्फेक्शन कॅन ॲक्ट ॲज अ सेकंडरी नायडस ऑर फोकस, आणि ज्याच्यामुळे तुमचा आजमा खराब होऊ शकतो. सेम थिंग इज विथ दी गॅस्ट्रोइसॉफेजियल रिफ्लक्स डिसऑर्डर. स्टमकमधलं ॲसिड तुमच्या लोअर पार्ट ऑफ इसाफेगस किंवा अन्ननलिकेत जातं, त्याने इरिटेट होऊन तुमचा ॲझमा वर्सू शकतो किंवा तुम्हाला खोकल्याची डास येते. सो दॅट्स कॉल्ड रिफ्लक्स. आता या गोष्टींमध्ये ज्या कोमॉर्बिडिटीज आहेत त्या हिस्ट्रीमुळे तुम्हाला कळू शकतात की त्याचा कितपत आपण वापर करायचा आणि कितपत इन्व्हेस्टिगेट करायचं. प्रत्येक पेशंटला एंडोस्कोपीची जरूर नाही, प्रत्येक पेशंटला सायनस कॅट स्कॅनची जरूर नाही, प्रत्येक पेशंटला चेस्ट कॅट स्कॅनची जरूर नाही. पण इसेन्शियल पार्ट स्पिरोमेट्री ॲब्सोल्युटली, आणि IgE, रॅस आणि CBC प्रॉबेबली, एस्पेशली इफ यू आर एंटरटेनिंग ॲलर्जीज ॲज ए ट्रिगरिंग फॅक्टर. आणखीन एक क्विकली सांगतो म्हणजे तुम्हाला कळेल मी काय म्हणतोय ते. एक पर्टिक्युलर मोल्ड आहे, त्याचं नाव आहे ॲस्परजिलस. रिपीट, एक फंगस किंवा मोल्ड आहे ज्याचं नाव आहे ॲस्परजिलस. तर एक पर्टिक्युलर कंडिशन आहे, इट इज कॉल्ड ABPA. ABPA, allergic bronchopulmonary aspergillosis. Basically, aspergillus is a fungus or a mold commonly occurring in the air. हे जर कॉलनाइज झालं, कॉलनाइज म्हणजे काय की इन्व्हेड म्हणजे तुम्हाला माहिती आहे कॉलनीज केल्या ब्रिटिश लोकांनी आणि मग इन्व्हेड केलं, हेच शब्द वापरलेले आहेत. कॉलनाइज म्हणजे लिव्हिंग पीसफुली, इन्व्हेड केलं म्हणजे अटॅक केला. तर लिव्हिंग पीसफुली मध्ये काही काही वेळा ॲस्परजिलस कॉजेस ए सिव्हिअर ॲलर्जिक रिॲक्शन, मेक्स युअर ॲझमा सिव्हिअरली वर्स. That's why it's called ABPA, allergic bronchopulmonary aspergillosis. याला मोल्ड ट्रीट करायची जरूर असते, त्याचबरोबर स्टेरॉइड पण द्यायला लागतं. म्हणून ही पर्टिक्युलर कंडिशन इज इम्पॉर्टंट. अगेन, I would investigate this only if somebody has asthma which is not responding to the usual treatment. I wouldn't jump to the ABPA as a diagnosis in the beginning. सो हे एक फक्त लक्षात ठेवण्यासाठी आहे, माहितीसाठी आहे. त्यामुळे ABPA इज अन इम्पॉर्टंट थिंग टू डू. सो आत्तापर्यंत आपण बोललो डेमोग्राफिक, डेफिनेशन ऑफ ॲझमा, इन्सिडन्स ऑफ ॲझमा आणि त्याचं इन्व्हेस्टिगेशन. आता थोडंसं आपण ट्रीटमेंटकडे वळू, आणि मला वाटतं बऱ्याच लोकांना ट्रीटमेंटमध्ये जास्त इंटरेस्ट असेल. ट्रीटमेंट ॲझमा, ऑफकोर्स ॲलर्जीचं मी बोललो ऑलरेडी की ॲलर्जीज असतील तर त्या अवॉइड करणं इज इम्पॉर्टंट. त्याचप्रमाणे जर रिफ्लक्स असेल तर तो ट्रीट करायला पाहिजे. सायनस प्रॉब्लेम असेल, नेझल ॲलर्जी असल्या तर त्या ट्रीट करायला पाहिजेत. हे झालं. पण आता कमिंग बॅक टू द ट्रीटमेंट ऑफ ॲझमा प्रॉपर. ॲझमा प्रॉपरची ट्रीटमेंट ज्याप्रमाणे मी म्हटलं की देर आर 2 कॉम्पोनंट्स. वन इज अ बॉन्को कन्स्ट्रिक्शन, airways being narrowed. Second is an inflammation in the bronchial tubes. Inflammation म्हणजे काय की समजा एखाद्याला हर्निया सर्जरी केली, तर त्याला जी वुंड असते किंवा जखम असते तिथे इन्फ्लमेशन असतं, इन्फेक्शन नसतं. कॉन्ट्रास्ट टू दॅट, समजा तुम्ही सायकलवरनं पडला, खरचटला आणि वुंड झाली, तर ती वुंड माती लागल्यामुळे इन्फेक्शन असतं आणि इन्फ्लमेशन असतं. तुमच्या कदाचित लक्षात असेल की तुम्हाला एखाद्या वेळा पेपर कट झाला आहे किंवा कुठे खरचटलंय, तर आंघोळ करताना किंवा सॉल्ट जेवण जेवताना सॉल्टने इरिटेट होतं. त्याचप्रमाणे द इन्फ्लमेशन कॉजेस इरिटेशन. इरिटेशन लीड्स टू more mucus formation. More mucus formation leads to more cough. More cough leads to irritability आणि bronchoconstriction. आता जेव्हा मी मेडिसिन सांगणार आहे तेव्हा थोडं सांगतो की देवाने आपल्याला बरंच काही दिलेलं आहे. आपल्याला बॅलन्सिंग ॲक्ट दिलेली आहे. काही वेळा आपण चांगले असतो, काही वेळा आपण नसतो. समटाइम्स वी फील लाईक अ नट, समटाइम्स वी. त्याचप्रमाणे आपल्याला देवाने दोन्ही प्रकारचा बॅलन्स दिला आहे, यिंग आणि यँग. त्याप्रमाणे आपण म्हणतो की नाही, काही आपल्या शरीरात अशी द्रव्य आहेत किंवा केमिकल्स आहेत की ज्याने आपलं ब्लड प्रेशर वरती जातं, काही अशी आहेत की ज्याने ब्लड प्रेशर खालती येतं.
काही असे आहेत की ज्याने आपला हार्ट रेट वरती जातो, काही असे आहेत की ज्याने आपला हार्ट रेट खाली जातो. शुगर, इन्सुलिन शुगर कमी होते, ग्लुकागॉननी शुगर वाढते. सो वी हॅव अ बॅलन्सिंग ऍक्ट. सेम वे वी हॅव टू डिफरंट सिस्टम्स. आता इडा पिंगला वगैरे सेम आहेत की नाही मला माहिती नाही, ज्या दोन नाडी आहेत त्या, परंतु एक आहे ती सिम्पथॅटिक किंवा ॲड्रिनर्जिक सिस्टीम आहे, आणि दुसरी आहे ती पॅरासिम्पथॅटिक किंवा कोलिनर्जिक सिस्टीम आहे. या दोनचा उपयोग मेडिसिनमध्ये खूप होतो, फ्रॉम डिमेन्शिया टू ट्रीटमेंट ऑफ ब्लॅडर प्रॉब्लेम्स, ब्लड प्रेशर आणि सगळ्याच मध्ये असतो. तर सांगायची गोष्ट म्हणजे ॲड्रिनर्जिक सिस्टीम, ॲड्रिनलिन नाव ऐकल्यावरती तुम्हाला कळलंच असेल की ॲड्रिनर्जिक सिस्टीममध्ये ॲड्रिनलिन फ्लाईट ऑफ फ्लाईट ची रिॲक्शन, ज्याने एखादा आपल्याला कोणीतरी आपल्याकडे गन पॉइंट केली, आपला हार्ट रेट वर जाईल, ब्लड प्रेशर वरती जाईल, हृदयाची धडधड वाढेल, श्वासोच्छ्वास वाढेल. या सगळ्या ज्या गोष्टी आहेत त्या ॲड्रिनर्जिक सिस्टीममुळे होतात. त्याची एक्झॅक्ट अपोजिट इज पॅरासिम्पथॅटिक और कोलिनर्जिक. तर लंगमध्ये, कमिंग बॅक टू द ब्रॉन्कियल ट्यूब्स अगेन, ब्रॉन्कियल ट्यूब्समध्ये जेव्हा त्या कन्स्ट्रिक्ट होतात तेव्हा त्यांना डायलेट करायला ॲड्रिनर्जिक औषधं लागतात. सो मला जर कोणी म्हणालं की बाबा ॲड्रिनर्जिक आणि मग पॅरासिम्पथॅटिकचा उपयोग काय किंवा कोलिनर्जिकचा उपयोग काय, तर कोलिनर्जिकचा उपयोग असा की ॲड्रिनर्जिकच्या अपोजिट असतात. मग तुम्ही विचार करा, तुम्ही मला म्हणाला की ए बाबा मला माझा बँक बॅलन्स वाढवायचा आहे, तर मी बँक बॅलन्स कसा वाढवू? मी सांगेन की पैसे जास्त कमवा किंवा मिळवा किंवा खर्च कमी करा. सो जर मला ब्रॉन्कोकियल ट्यूब्स मोठ्या करायच्या असल्या, इफ आय वॉन्ट टू हॅव ब्रॉन्को डायलिटेशन, then I either have to increase adrenergic chemicals or तिथे लोकल साईटला, किंवा ब्लॉक द पॅरासिम्पथॅटिक. इफेक्ट एकच होणार आहे. सो स्टिम्युलेट adrenergic receptors or block the parasympathetic or cholinergic receptor. या बेस्ड दोन जी ड्रग्स आहेत किंवा मोर दॅन वन, दे आर ऑल बेस्ड ऑन इन ॲझमा. सो आता मी तुम्हाला सांगतो एक कॉम्बिनेशन अवेलेबल कमर्शियल प्रॉडक्ट, त्यांच्या थोड्याशा किमती, आणि हाऊ टू गेट देम समटाइम्स चीपर. ज्याप्रमाणे मगा म्हटलं की लंग प्रॉब्लेम असल्यामुळे वन ऑफ द रूट्स or one of the routes of our administration is inhalation. तुम्हाला तर सांगायची गोष्ट म्हणजे ही सगळी मेडिसिन टॅबलेट म्हणून येतात, काही वेळा शॉट्स म्हणून येतात आणि इन्हेलर म्हणून येतात. तर पहिलं ड्रग ॲड्रिनलिन स्टिम्युलेट करायचं म्हणजे अल्बिटरॉल, which also comes in a brand name of Proventil, Ventolin, ProAir, रेस्पिक्लिक प्रोएअर, आणि जेनेरिक त्याचं नाव आहे अल्बिट्रॉल HFA. जेव्हा आपल्याला ओझोन लेवलबद्दल फारच चिंता लागली तेव्हा सगळीकडे बदल झाला आणि त्यांनी इन्हेलर्स HFA केले. त्यामुळे हल्ली ते HFAच अवेलेबल असतात, रेग्युलर पूर्वीचे इन्हेलर अवेलेबल नाहीत. असे दुसरे पण आहेत नॉन ओव्हर द काउंटर, बट आय वुड नॉट गो इन टू इट. अल्बिट्रॉल HFA आउटराईट कॉस्ट विदाउट इन्शुरन्स साधारण $15 ते $17 आहे. गुड RX वगैरे तुम्ही कुपन वापरलं तर कदाचित $12 पण मिळेल. आणि याच्यापेक्षा जास्त जर कोणी चार्ज करत असेल तर दे आर गावचे. तेव्हा लक्षात ठेवण्यासाठी गोष्ट म्हणजे दिस इज ए क्विक रिलीफ इनहेलर. क्विक रिलीफ इनहेलरला इमर्जन्सी इनहेलर म्हणतात, रेस्क्यू इनहेलर म्हणतात. आणि ह्याचा उपयोग तुम्हाला जेव्हा श्वास लागतो तेव्हा जर तुम्ही 2 पफ घेतले तर तो लगेचच्या लगेच ब्रॉन्कियल ट्यूब डायलेट करेल आणि याचा इफेक्ट 2 मिनिटात ते 5 मिनिटात होईल आणि तो लास्ट साधारण 4 तास असतो. तर दिस इज ए क्विक रिलीफ इनहेलर. आणि हा क्विक रिलीफ इनहेलर फार ऑकेजनली वापरायला पाहिजे. जर तुम्हाला तो दिवसातनं 3 वेळा लागायला लागला तर यू आर युझिंग इट टू मच, you need an additional drug. So the criteria to add more medicine is when you start needing rescue inhaler every day. तर आठवड्यातनं 2 दिवस लागत असला तर जरूर नाही.
एक गोष्ट फक्त सांगायची, मगाची मी बोलत होतो डायग्नॉस्टिकमध्ये, त्याच्यामध्ये म्हणून मला हे आता आठवलं की तुम्ही जेव्हा चालता तेव्हा 2/3 द पीपल विथ ॲस्मा could get bronchial obstruction or wheezing. त्यामुळे काही वेळा लोकांना चालायला सांगून त्यांच्या ऐकता येतं त्यांच्या छातीला आणि पाहता येतं की त्यांना विझिंग होतंय. आणि अगदी रेअरली, मी सांगितली नाही पण आता आपलं बोलणं चाललंय म्हणून सांगतो, एक टेस्ट आहे कॉल मेथाकोलिन चॅलेंज. इट वॉज नीडेड फॉर आर्मी रिक्रुट्स इन द पास्ट इफ दे हॅव अ हिस्ट्री ऑफ ॲझमा. मेथाकोलिन नावाचा ड्रग आम्ही देतो, ज्याने तुम्हाला ॲस्थमाचा अटॅक येतो आणि तुमचा ब्रॉन्को कॉन्स्ट्रिक्शन किंवा FEV1 किती कमी झालंय या बेसवरती तुम्हाला ॲझमा आहे का नाही हे ठरवण्यात येतं. तर हा मेथाकोलिन चॅलेंज पूर्वी करायचे, हल्ली करत नाहीत, पण करता येतो. सो याचं इन्हेलेशन देतात, त्याने ब्रॉन्कियल ट्यूब कन्स्ट्रिक्ट होतात आणि किती झालं ह्या बेसवरती डायग्नोसिस एस्टॅब्लिश होऊ शकतं. तर जर तुम्हाला चालताना दम लागत असला तर तुम्ही इन्हेलर वापरू शकता. आणि इन्हेलर तुम्ही वापरला आणि तुम्हाला जर रोज लागत असेल तर मग प्रॉबेबली यू नीड टू ॲड अनदर ड्रग. सो द नेक्स्ट वन इज इनहेल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स. याची बरीच नावं आहेत. पल्मिकॉर्ट एक आहे, एरोबिड आहे, आर्न्युटी आहे. ही सगळे स्टेरॉइड बेस्ड आहेत. काही यातले जेनेरिक आहेत. अनफॉर्च्युनेटली मेडिसिन जेनेरिक होऊन सुद्धा स्वस्त झालेली नाहीत. त्यामुळे गुड RX तुम्ही पाहू शकता किंवा कनेडियन फार्मसीमध्ये जाऊ शकता. There is a big Canadian pharmacy which I use for my patients. It's called bigmountaindrugs.com. I will tell you at the end of the session. तुम्हाला त्याच्यामध्ये लिटरली 1/3 कॉस्टमध्ये मेडिसिन्स मिळतात. तर इनहेल कॉर्टिकोस्टेरॉइड इज ॲडेड. आता इनहेल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स आणि लॉंग ॲक्टिंग अल्बिट्रॉल, दिस इज द मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ ॲझमा. म्हणजे समजा मी जर वापरायला गेलो तर कॉम्बिनेशन ड्रग्स ज्याच्यामध्ये दोन्ही आहेत, आणि याची ब्रँड नेम सांगतो. सम ऑफ देम आर अवेलेबल ऑल्सो एज जेनेरिक. सिम्बकॉर्ट, SYMBICORT. त्याचं कंपॅरेबल इन इंडिया आणि युरोप इज फोरकॉर्ट. आपण सगळे भारतीय होतो आणि बरेच लोक इंडियातनं मेडिसिन घेऊन येतात, म्हणून मी सांगितलं फोरकॉर्ट इज द सेम ॲज सिम्बकॉर्ट. दुसरं ड्रग आहे त्याचं नाव आहे ॲडवेअर, विच हॅज बिकम जेनेरिक, ADVAIR. त्याचंच मॉडिफाईड व्हर्जन GSKचं जे आहे त्याचं नाव आहे ब्रिओ, BREO. आणि त्याचं जेनेरिक ऑफ ॲडवेअर इज विक्सेला और एअर डुओ. आता सगळ्या या ॲडवेअर आणि सिम्बिकॉटचं पॅटर्न संपल्यामुळे त्यांची जेनेरिक अवेलेबल आहेत. आणि तुम्ही जर कनेडियन फार्मसीत गेला तर साधारण $40 ते $50 तुम्हाला 1 महिन्याचा सप्लाय मिळू शकतो. अमेरिकेत विकत घ्यायला गेला तर $250 पडतो. So Vixela, Air Duo, Advair are same. Symbicort and Forecart are same. Brio is a little different. Dulera is another drug. So he सगळे combinations आहेत. Many of them are either 1 puff a day or 2 puffs twice a day. Very easy to use and are very successful. आता एवढ्याने जर झालं नाही तर मग काय मी म्हटलं, ॲड्रिनर्जिक आणि पॅरासिम्पथॅटिक और कोलिनर्जिक. तर कोलिनर्जिक ब्लॉकर्स जे ड्रग्स आहेत त्याचे 2 अवेलेबल आहेत इथे. एक आहे ते स्परिवा, विच इज मोर कॉमनली यूज. द अदर वन, आणि देर इज एन इनक्रूज. द कॉम्बिनेशन ऑफ 3 ड्रग्स, इनहेल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, लॉन्ग ॲक्टिंग ब्रॉन्कोडायलेटर और अल्बिट्रॉल, LABA, आणि पॅरासिम्पथॅटिक ब्लॉकर, LAMA. याचं जे कॉम्बिनेशन आहे त्याची 2 ड्रग्स अवेलेबल आहेत. एकाचं नाव आहे ट्रिलॉजी, GSKचं प्रॉडक्ट आहे. आय एम शुअर यू हॅव सीन ऑन TV. दुसऱ्याचं नाव आहे ब्रेझट्री, BREZTRI. हे ब्रेझट्री हे ॲस्ट्राझेनिकाचं ड्रग आहे. ही दोन्ही नवीन, साधारण रिलेटिव्हली अबाउट 3 ते 4 वर्ष जुनी ड्रग असल्यामुळे ही अवेलेबिलिटी अमेरिकेमध्ये आउटराईट कॉस्ट इज अबाउट $500. म्हणजे बँकरप्ट करतील, तुमचा श्वास घेतील अशी कॉस्ट आहे यांची. पण ही जर तुम्ही कनेडियन फार्मसीमध्ये गेला तर 100पर्यंत मिळू शकतात. पण बऱ्याचशा इन्शुरन्सला कोपेमध्ये $30 ते $40 लागतो. सो आणि एक आणखीन सांगायचं म्हणजे या दोन्ही ड्रग कंपनी, GSK ॲज वेल ॲज ॲस्ट्राझेनिका,
which make all these respiratory products. तुमचं जर इन्कम साधारण 40 ते 50,000 खालती असेल तर फ्री देतात. They have a website, they have a barcode or QR code, or you can have a physician send the prescription and you can get it free as long as your income is less than 50,000. So that is an important thing. So just to summarize, plain albuterol is used when you have a rescue or emergency or quick need to improve the lung capacity. If the need is too many times a week, then it needs to be combined with inhaled corticosteroids. The combination drugs are used: Advair, Vixela, Air Duo, Symbicort, Foracort, Brio, and the last one was Dulera, which I have not used much. हे सगळी ड्रग्स वापरता येतात आणि फॉर्च्युनेटली 80 ते 90% लोकांना आणखीन मेडिसिन लागत नाहीत. जर लागलं तर ट्रिलॉजी किंवा ब्रेस्ट्री आर द टू ॲडेड ड्रग. Just want to tell you upfront, Breztri has not been approved for asthma, but the drugs in that have been approved for asthma. So the combination is not approved yet. I'm sure they'll submit data to FDA and will get it approved. But legitimately, yes, it is a off-label use. Anyway, so that's the 3 drugs. Now I'm going to talk a little bit about something called biologics. Biologics are playing great role in control of many diseases: rheumatoid arthritis, psoriatic arthritis, psoriasis, ulcerative colitis. ही सगळी जी इम्युन कॉम्प्लेक्स डिझीज ज्याच्यामध्ये आपली बॉडीज आपल्या अगेन्स्ट ऍक्ट करते, म्हणजे म्हणतात ना, बॉडीज विजडम बिकम्स इट्स ओन फॉली. म्हणजे साईड ट्रॅक म्हणून रुमेटॉइड आर्थरायटिसमध्ये आपली बॉडीज आपल्या जॉईंटला अटॅक करते. त्यामुळे बायोलॉजिक्स आर बेसिकली आर पार्टली इम्युनोसप्रेसंट्स, आपली इम्युनिटी सप्रेस करतात. तर बायोलॉजिकमध्ये एक बंच ऑफ ड्रग्स हॅव कम अप आणि त्याचा इफेक्ट, मग आम्ही बोलत होतो ना की ब्लड टेस्ट का करायची, तर देर इज वन ड्रग अवेलेबल फॉर IgE. Normal IgE levels are less than 100. If it is, I've seen as many as 3,000, 4,000. There is a drug called Xolair, XOLAIR. हे जे झोलेअर नावाचं ड्रग आहे, हे इंजेक्शन म्हणून दिलं जातं, घरी देता येतं, पण 1-2 केसेस रिॲक्शनच्या झाल्या, त्यामुळे FDA नाही म्हटलं. परंतु हे एव्हरी 4 weeks देता येतं. तर हे शॉट्स जे दिले जातात याच्यामुळे asthma कंट्रोल चांगला होऊ शकतो. यू मस्ट हॅव एलिव्हेटेड IgE. IgE जर एलिव्हेट नसेल तर झोलेअर अप्रूव्ह होणार नाही. इन्शुरन्स कंपनी तुम्हाला रिएम्बर्स करणार नाहीत आणि याची कॉस्ट साधारण 1,500 ते 2,200 आहे फॉर एव्हरी 4 week शॉट्स. इन्शुरन्स कव्हर करतं, कोपे तुमच्या पॉलिसीप्रमाणे असणार. So even if it is 20%, you're looking at $400. So this is not an alternative to this inhaler. This is in addition to the inhaler. So if your asthma is not well controlled with use of usual inhaler, and you get a diagnosis of severe persistent asthma, then these shots are indicated. सो पहिलं जे सांगितलं ते म्हणजे anti-IgE शॉट होता, झोलेअर. आता आणखीन जी 4 ड्रग्स सांगणार आहे ती अँटी-इओसिनोफिल आहेत. यांच्यात बरीच कॉम्पिटिशन आहे, त्यामुळे तुमची इन्शुरन्स कंपनी कुठलं अप्रूव्ह करेल साधारणतः सिलेक्ट करण्यासारखं खास आहे असं मला वाटत नाही. प्रत्येक कंपनी सांगेल की आमचं ड्रग बेटर आहे, परंतु साधारण ज्या स्टडीज झालेले आहेत त्याच्यामुळे इक्वल इफेक्टिव्हनेस आहे. अगेन, the diagnosis must be persistent severe asthma and you must be on inhaler. So if your physician gives you the diagnosis, या inhaler यांचा कंट्रोल होत नाहीये, तर येतं. तर पहिलं ड्रग आहे ते न्यूकाला आहे, NUCALA. दुसरं आहे ते फसिंद्रा आहे, FACNRA. तिसरं आहे ते डुपिक्सन. डुपिक्सन जरा इंटरेस्टिंग आहे, कारण की डुपिक्सन हॅज बीन approved for many conditions which include psoriasis, आणखी इतर पण काही काही गोष्टी. आता इवन क्रॉनिक पॉलिप्स
nasal polyps, sinus polyps, chronic sinusitis. याच्यामध्ये यांचा indication होणार आहे. So a lot of people have a combination of the disease, and this will be very effective, and I wish it will be approved because these are very effective drugs. Again, unfortunately, they every 4 to 8 week द्यायला लागतात. Cost is about 2,000 plus. And so again, the copay is an issue with these drugs. एक नवीन जे आता 6 महिन्यापूर्वी 8 महिन्यापूर्वी रिलीज झालं, इट्स कॉल्ड तेझपायर, TEZSPIRE. हे आहे, हे पण सिमिलरच आहे. ह्याची मेकॅनिझम ऑफ ऍक्शन थोडीशी डिफरंट आहे, पण त्याचा तुम्हाला मलाही काही संबंध नाही आहे. इट इज ऑल्सो इक्वली इफेक्टिव्ह. So it acts at a much higher level of allergy cascade. So it's used even if your IgE is normal. It can be used even if your eosinophils are normal. So the Tezspire is a special drug. You don't have to document elevated eosinophils or IgE, as I mentioned before. So Tezspire is the drug that is used. So essentially, the biologics are used in severe persistent asthma. The primary mainstay is inhaled corticosteroids with long-acting albuterol, which is used in the inhalers that I mentioned before. And the drugs are expensive, especially if you buy in America without insurance. If you go to Canadian pharmacy or Indian pharmacy or Mexico, they are much cheaper. There are many things which are essential in asthma, which is avoiding the exposure to the allergens and stuff. So आत्तापर्यंत ही जी मी समरी सांगितली तुम्हाला की asthma is a reversible airway obstruction associated with inflammation. The treatment or the workup includes checking for allergies, chest x-rays, associated morbidity, mortality, like the sinus, nasal, gastroesophageal reflux, वगैरह. The treatment primarily consists of bronchodilators, inhaled steroids, and a combination product, parasympathetic and sympathetic. And then, last but not least and important, are the biological. मी आता टाइम पाहत होतो, 12:02 झालेली आहेत. I would rather entertain any questions and see. While we wait for that, I'm going to tell you a couple of quick examples because they get to the root of the heart. तुम्ही मला विचाराल की साधारणतः 4,500 लोक या देशात अस्मानी मरतात. Unfortunately, I had an episode where a 12-year-old patient of mine died. It was because of negligence on part of his father, who was alcoholic. The mother and his father were separated on a long weekend, Memorial Day. बाप मुलाला घेऊन गेला. शुक्र, शनी, रवी त्याला औषध दिलं गेलं नाही. रविवारी रात्री त्याला मोठा अटॅक आला and they could not resuscitate him. And that was a sad episode in my life because I went to the ER at 1 o'clock in the morning and it was very bad. The second one, I had another patient that was in the middle of the night. We had to put on the respirator. When I put them on the respirator, I had a difficult time ventilating. Ventilating म्हणजे लंग एवढं टाईट होतं की त्यामध्ये हवा भरणं आणि बाहेर काढणं शक्यच होत नव्हतं. At about 1:30 in the morning, I called the husband saying that you better come because I'm not sure your wife is going to make it. Fortunately, she survived. Last 30 वर्ष ती माझी पेशंट आहे. आणि एक हॅपी नोटवरती म्हणजे एक पेशंट आली माझ्याकडे, तिला 4 वेळा ऍडमिट केलं गेलं होतं. एक ती 6-7 महिने 8 महिन्यानंतर आलीच नाही. एक दिवशी माझ्या फ्रंट डेस्कने मला सांगितलं की थेल्मा आली आहे. म्हटलं काय झालं? ती मला म्हणाली ती माझ्यासाठी एक केक घेऊन आली. कारण दरवेळा ती आली की मला म्हणायची आय मेक द बेस्ट केक. तिने माझ्यासाठी कोकोनट पायनॅपल अपसाइड डाऊन केक आणला होता आणि शी वॉज ऑफ द मेडिसिन. रिमेंबर, नाव यू हॅव इट, नाव यू डोंट. And आणखी last example, and then maybe you can have any questions for me. It would be another guy who was obese, smoker, little alcoholic,
आणि हाय ब्लड प्रेशर, त्याचं रेडिएटर शॉक होतं. किती वेळा मी त्याला ऍडमिट केलं होतं, प्रेडनिसोन दिला होता वगैरे वगैरे. टू मेक द लॉंग स्टोरी शॉर्ट, एक दिवशी तो आला ऑलमोस्ट 8 महिन्यांनी. मेडिसिन्स वेअर कम्प्लिटली ऑफ. तर म्हटलं काय झालं? तर म्हणे आय सोल्ड द रेडिएटर शॉप आणि आय गॉट डिवोर्स्ड. सो आय हॅव नो स्ट्रेस. माझा स्ट्रेस गेला, माझा आजमा गेला. So sometimes you have happy ending. I don't know if the divorce is an happy ending, but still it was there. So I would like to end the topic here. If anybody has any questions, would be glad to answer them. If not, we can briefly talk about sleep, but maybe next time would be a better because it takes longer time and a little bit of slide presentation for sleep apnea. डॉक्टर कीर्तने, थँक्यू सो मच. आपल्याकडे बरेच प्रश्न आलेले आहेत. सगळ्यात आधी मला हे म्हणायला आवडेल की तुम्ही इतक्या सोप्या शब्दात आणि अगदी खूप छान उदाहरणं देऊन लेमॅन्स टर्म मध्ये सगळं तुम्ही आम्हाला एक्सप्लेन करून सांगितलं, त्याबद्दल खूप खूप आभार. आणि बऱ्याच लोकांनी हे कॉमेंट्स टाकलेले आहेत. आणि तुम्ही म्हणालात तसं की आम्हाला नक्की स्लीप ॲपनिया विषयी असंच डिटेलमध्ये ऐकायला आवडेल, तर आपण अजून एक सेशन करू तुमच्या बरोबर आणि वुड लव्ह टू कव्हर दॅट टॉपिक एज वेल. तर काही प्रश्न जे आलेले आहेत आणि तुम्ही जर चॅट उघडून बघितलं तर तुम्हाला सगळ्या कॉमेंट्स पण दिसतील, पण मी एक एक प्रश्न तुम्हाला विचारते. एक प्रश्न आला आहे की डज द साउथ ईस्ट पॅनल फॉर RAST रिफर टू द जिओग्राफिकल रिजन or to the instrument or the equipment that they use? So I believe depending on what part of the country you are in, this will be different, right? Right. So RAST is a generic name for allergy testing, specific immunoglobulin E, or specific allergen, dust mite, aspergillus, dog, cat. ह्याच्यासाठी असतं. So RAST is the name, but the selection of the which test you're going to do based on where you live. So तुम्ही जर DC मध्ये राहत असला तर panel would be RAST for that particular region. Okay. So Southeast panel हे फक्त फ्लोरिडा मध्ये मी वापरतो. ओके. सो ॲज वी ऑलवेज से की तुम्ही जेव्हा डॉक्टरकडे जाल किंवा ही अशा प्रकारच्या टेस्ट केल्या जातील तेव्हा जस्ट मेक शुअर की यू अंडरस्टँड दॅट यू आर गिवन द टेस्ट दॅट इज स्पेसिफिक टू दॅट एरिया वेर यू आर लिव्हिंग. राईट राईट. आम्ही व्हिजिटिंग नर्सेस पाहतो, त्यामुळे त्या DC मधनं इथे आल्या त्यांच्या ॲलर्जीज बदलतात. हा, बरोबर. So त्यामुळे इट इज अ रिजनल टेस्ट, बट द जेनेरिक नेम फॉर इट इज स्टील RAST. बरोबर. आणि जसं तुम्ही सुरुवातीला म्हणालात तसं बऱ्याचदा भारतातून इथे आल्यावर लोकांना नवीन सिम्पटम्स येतात, कारण डिपेंडिंग ऑन देअर सराउंडिंग्स आणि दिस न्यू एरिया वेअर दे आर लिव्हिंग. दुसरं विचारलंय, आर देअर एनी साईड इफेक्ट्स ऑफ लॉंग टर्म यूज ऑफ स्टिरॉइड इनहेलर्स? So these studies have been done in the past, mainly लहान मुलांमध्ये. कारण की काय होतं की स्टेरॉइडनी ग्रोथ स्टंट होते, हे नोन आहे. म्हणजे एखाद्याला जर, सो जस्ट थिंक अबाउट दिस वे की तुम्ही जर तुमच्या स्किनवरती एखादं क्रीम अप्लाय केलं तर नॉट मच इज अब्सॉर्ब्ड. So just to give you an example, Advair, which was one of the products that I mentioned, unless you do 16 puffs instead of 2 puffs, blood मध्ये steroid दिसत नाही. So using an inhaled form of steroid does not contribute to systemic side effects. However, throat मध्ये जर रिपोर्ट झालं आणि अनफॉर्च्युनेटली 30% मेडिसिन जे तुम्ही इनहेल करता बाय इनहेलर goes into your lung, 70% goes in your throat. So we often tell people to gargle with regular tap water, throat आणि mouth, आणि rinse it out. नाहीतर थ्रश होऊ शकतो. थ्रश म्हणजे कॅन्डिडा फंगस जे इन्फेक्शन असतं ते होतं आणि सोरनेस होतो. सेकंड साइड इफेक्ट इज होर्सनेस ऑफ व्हॉइस, which is very common with all the steroid inhalers. And unfortunately, there's no, other than gargling, there is nothing you can do. So systemic side effect, like does your sugar go up? Does your blood pressure go up? Because, which will happen with steroid if you take a pill. No. But
Thrush, yes. Portions of voice, yes. Right. Thank you. अजून एक प्रश्न आहे. My 8-year-old grandson has asthma and has been tested for allergies, is positive. Can it be reversible with breathing exercises? Okay, I'm glad you mentioned that because I did not have any slides or anything at the presentation. So I forgot to mention one particular drug which has been used for asthma. It's called prostacyclin. There is another pathway called prostacyclin. त्याचं नाव आहे सिंग्युलर किंवा मॉन्टिल्युकॅस्ट. सिंग्युलर SINGULAIR किंवा त्याचा जेनेरिक नेम आहे मॉन्टिल्युकॅस्ट. At one time आमच्या इथली Publix pharmacy used to give it free. So it should be cheap. That drug as a chewable tablet is available for 5 years and older. And 10 milligrams at the usual dose. And that is also effective for allergy and asthma. So I would venture to say 80% of the kids will outgrow their asthma by the time of puberty. त्यामुळे तुम्ही जर इन्सिडन्स पाहायला गेला तर 12% इन्सिडन्स 3-4% येतो ॲडल्ट्समध्ये. चिल्ड्रनमध्ये 12 असेल तर ॲडल्टमध्ये येतो. So there is a good chance that your grandson would grow out of it. Allergy testing, unless he has symptoms, significantly, I would not go for allergy shots. Allergy shots ला alternative हल्ली under the tongue liquid पण देता येतं. So that is another option. I'm not a firm believer in allergy shots, though it is definitely an option. Thank you. बऱ्याच जणांनी विचारलंय की they want to know the names of the drugs that you mentioned. So मला हे सांगायला आवडेल की आपण हे रेकॉर्ड केलेलं आहे सेशन. तर तुम्ही लिंक आम्ही पाठवली की परत एकदा बघू शकता आणि सगळ्या ड्रग्सची, टेस्टची आणि जी काही सायंटिफिक माहिती डॉक्टर कीर्तन यांनी सांगितली आहे, यू कॅन गो थ्रू इट अँड गेट दोज नेम्स. आणि त्या कनेडियन मेल ड्रग कंपनीचं नाव bigmountaindrugs.com, राईट? राईट. त्याची वेबसाईट आहे ती .com. त्यांचा टोल फ्री नंबर पण आहे. आणि यू कॅन गो अँड चेक युअर इव्हन इन्सुलिन और यू कॅन चेक एनी ड्रग. आणि बऱ्याच जणांनी ऑल्टरनेटिव्ह काढले आहेत. म्हणजे मार्क क्युबन मला वाटतं त्यांनी एक ड्रग साईट काढलेली जिथे जेनेरिक मेडिसिन्स आर फॉर चीपर व्हॅल्यूज. I forgot the name of the website, but you can find out. आणि ऑफकोर्स भारतीय लोकांना एक ॲडव्हान्टेज असतो, भारतात जातात तेव्हा यू कॅन बाय लाईक 6 months supply, 8 months supply easily. But it is available. So bigmountaindrugs.com हे वेबसाईट आहे. त्यांचा टोल फ्री नंबर आहे. All that you have to do is to create an account, get your physician to sign the prescription, fax it, and they'll send it directly to you. I am not involved in it. All that I do is I just fax the prescription. Money transaction occurs through you and your card, charge card or whatever. ऑपरेशन वगैरे झालेलं आहे तसं. एक मिनिट, कुणाचं तरी. ओके. रेखाताईंनी प्रश्न विचारलाय की Asthmanex, is it okay to use it every day and is it safe? When to use albuterol, and if I'm using Asthmanex every day, okay, त्यांचा प्रश्न थोडा हे आहे. त्यांनी विचारलंय की Asthmanex रोज वापरू शकतो का, इज इट सेफ? आणि इफ आय एम युझिंग Asthmanex, when to use albuterol? आणि दुसरा प्रश्न आहे त्यांचा, इज asthma genetic? So to answer number one question, Asthmanex use every day is okay. My dictum in treatment of patients is I always try to reduce the use of medication. So एखादा माणूस जर रोज घेत असेल तर I have even tried every other day, even though that is underlined not recommended by pharmaceutical companies or by regular people. But if your symptoms are well controlled, and with Asthmanex, then you can try to half the dose. Okay. Yes, it is okay to use it every day. Albuterol use is only rescue. So if you are using Asthmanex every day and are also needing albuterol every day because तुम्हाला श्वास लागतोय, खोकला होतोय, दम लागतोय, चालताना काहीतरी लागतंय, झोपेतनं उठताय तुम्ही खोकला करत, तर मग you need to be on a combination product. Okay. आणि बस त्याचं थिंग आहे.
And genetics, yes, the families that have hay fever, eczema, allergies do have higher incidence of asthma. It's a multi-genetics. So we don't have one single focus or locus on the gene that we know we can alter and say, okay, yani asthma hoto. But it's a multifactorial or multi-genetics. प्रिया शिलोत्री, प्रियाताई, तुम्हाला प्रश्न आहे का? विचारा. You are muted. बरं, until she comes, डॉक्टर कीर्तने, आम्ही जनरली सेशन झाल्यावर या ग्रुपवर लोक प्रश्न विचारतात. आमचा व्हॉट्सअप ग्रुप आहे. तर तुम्हाला म्हणजे काही लोकांनी विचारलंय की डॉक्टरांना कसं कॉन्टॅक्ट करायचं, त्यांचा काही कॉन्टॅक्ट नंबर किंवा ईमेल आहे का, तर तुम्हाला द्यायला आवडेल का? जर असेल तर यू कॅन पुट इट इन द चॅट, अदरवाइज यू कॅन गिव्ह अस अ ईमेल ॲड्रेस वेअर दे कॅन राईट टू यू. Yeah, basically, you can put it on the chat, WhatsApp number. I'm a member of this particular group, so you can put it there, or you can go and find my number from WhatsApp, and then you can independently also mail it. माझे ईमेल ॲड्रेस थोडासा विचित्र आहे, पण भारतीय लोकांना कळायला हरकत नाही. अवी नीलकंठ. अच्छा. AVINILKANTH at gmail.com. ओके. सायली, माझं अनम्यूट झालंय आता, होत नव्हतं. हो, विचारा प्रियाताई. हा, तर मला प्रश्न असा आहे की माझा नातू जो आहे 5 वर्षाचा आहे आणि त्याला रेग्युलर असा अस्थमा नाहीये, पण जेव्हा त्याला अलर्जीज आहेत आणि जेव्हा कधी व्हायरसेस किंवा असं काहीतरी सर्दी खोकला होतो काय, तर ही प्रोग्रेसिव्हली देन गेट्स ॲस्थमॅटिक, आणि मग त्याला ते नेब्युलायझर आणि इन्हेलर, अल्ब्युटरॉल इन्हेलर वगैरे द्यायला लागतो. पण त्याला सुद्धा मॉन्टेल्युकॅस किंवा सिंग्युलर इज अ गुड आयडिया का? एवढ्या लहान मुलांच्या मध्ये ते देत नाहीत. आणि So the answer is mixed. Singular was approved by FDA for 5 years and older. There were some incidences of altered mental status like suicide वगैरे. मी अजून एकही पाहिला नाहीये, परंतु त्यामुळे FDA has a warning on singular. ओके. 5 वर्षाला चालू शकतं. एक मी मेन्शन करायचं राहिलं, ते आता तुम्ही विचारलं म्हणून मला कळलं की the medication that are used as an inhaler are also available in a nebulizer form. ज्या लोकांना असो, लहान मुलांना काही वेळा व्हायरस वगैरे झाला असेल तर ब्युडेसोनाइड, विच इज अ स्टेरॉइड, ओके, कॅन बी गिवन इन अ नेब्युलायझर फॉर्म, कारण काही वेळा कोऑर्डिनेशन ऑफ द इनहेलर इज नॉट दॅट गुड. लहान मुलांना तो श्वास बाहेर काढायचा, मग आत घेताना क्विकली प्रेस करायचं आणि आत घेत राहायचा श्वास, हे करता येत नाही. त्यामुळे 90% मेडिसिन जसं थ्रोटमध्ये जातं आणि युजलेस होतं. त्यामुळे त्यांना नेब्युलायझर देता येतो. तर ब्युडेसोनाइड, विच इज अ स्टेरॉइड, विच इज ओनली स्टेरॉइड विच इज अवेलेबल फॉर नेब्युलायझर फॉर्म, is available in 0.25 and 0.5 milligram dose. And you could use that once or twice a day when he's sick. Again, please check with your pediatrician if he is agreeable or not, because माझा स्वतःचा नातवाचा pediatrician is not very enthusiastic about it. So I'm just telling you that can be used, and that I think should be used as temporary. म्हणजे like maybe 3 दिवस 4 दिवस, not on a long term. आणि दुसरं मला विचारायचं की सिंग्युलर किंवा मॉन्टेलुकास शुगर लेवल वाढवतं का? ऍब्सोल्युटली नॉट. ओके, कारण मी 2-3 वर्ष मॉन्टेलुकास घेते आहे, पण मला नेहमी प्रश्न असायचा की त्यांनी थोडी एलिव्हेट होते का काय, आणि मला ते खूप छान ॲलर्जीसाठी देतात मला ते. एक्झॅक्टली, इट इज नॉट. आणि मला आस्थमा वगैरे नाहीये, पण ते इट हॅज हेल्प मी अ लॉट, त्यामुळे इट डज नॉट अफेक्ट शुगर. एक आता आपण या नेब्युलायझर वरती बोलत होतो म्हणून आणखीन एक मेन्शन करायचं क्विकली की नेब्युलायझर मेडिसिन्स फॉर द मेडिकेअर, केअर इज फॉर ओल्ड पीपल, आर बिल्ड ऑन ए मेडिकेअर पार्ट बी as in boy, not Medicare Part D as in David or drug. Medicare Part D मध्ये
जर तुम्ही बिल करायला गेला तर एकदम कोपे 200 लावतील आहे आणि म्हणतील कवर्ड नाही आहे, जरी ते जेनेरिक आहे. त्यामुळे एक ॲडव्हान्टेज असा असतो की जर तुम्ही नेब्युलायझर प्रिस्क्रिप्शन मिळालं तर ते बी वरती जातं आणि त्यामुळे कॉस्ट खूपच कमी किंवा नाही होत. ओके. सो दॅट इज अ सेव्हिंग गुड टू फॉर नो. people that can't afford expensive inhalers. राईट. Okay. ओके. थँक्यू. आपल्याकडे बरेच लोकांनी हात वर केलेत. आपण क्विकली काही प्रश्न घेऊयात. Sure. जान्हवी. हाय, नमस्कार. डॉक्टर जान्हवी बोलते. मी ओरलँडोमध्येच राहते आणि मला 2 प्रश्न विचारायचे होते. सायकोलॉजिकल स्ट्रेसचा अस्थमाशी किती क्लोजली लिंक्ड आहे? आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे लहान मुलांमध्ये जर ॲलर्जी किंवा अस्थमाचं जास्ती प्रमाण असेल तर अपार्ट फ्रॉम मेडिकेशन काय गोष्टी अशा करता येऊ शकतात की ज्याने ते कंट्रोलमध्ये ठेवता येईल? So to take the first question, psychology had a great effect. One of my distant relatives, when her younger sister got married, she had a bad attack of asthma because she wanted to get married earlier. आणि एक आमच्या पुस्तकामध्ये 100 वर्षापूर्वी अशी एक गोष्ट होती की there was a guy who was allergic to roses. He entered a conference room where there was a big bouquet of rose flowers. As soon as he saw that, he went in an attack, just to know when paramedics came in that those roses were plastic roses. So basically, yes, सायकोसोमॅटिक इफेक्ट असतो. ह्या रेडिएटर रिपेअर शॉपच्या गोष्ट सांगितली तर त्या डिव्होर्स झाल्यानंतर त्याचा ॲझमा पळाला. आणि सो डेफिनेटली द स्ट्रेस हॅज इफेक्ट ऑन ॲझमा. आणि तुमच्या एन्व्हायरमेंटमध्ये जर तुम्ही डस्ट कमी करू शकला, तुम्ही फ्लॉरिडात जाता, इथे ह्युमिडिटी खूप असते. आपल्याकडे सगळ्यांकडे वॉक इन क्लॉजेट आर नेक्स्ट टू द बाथरूम्स. तिथे अक्षरशः मोल्ड आणि डस्ट होते. So put a dehumidifier in your room. If you have pillows which are feather pillows, you can cover them. And even a room of air purifier with an HEPA filter might not be a bad idea. If the air is too dry, that also can cause problem. So room humidifier for children is not a bad idea. Again, आपल्या फ्लॉरिडामध्ये इतकी ह्युमिडिटी असते की आय नॉर्मली डोंट रेकमेंड, बट AC जर चालू ठेवला आणि फिल्टर जर मंथली क्लीन केला, यू हॅव दिस फिल्टर्स अवेलेबल विच कॅन बी वॉश विथ सोप अँड वॉटर फॉर द एअर कंडिशनर. सो ह्या ज्या एन्व्हायरमेंट कंट्रोल गोष्टी आहेत, कळलं की नाही, म्हणजे डस्ट, मोल्ड या कंट्रोल आणि ह्युमिडिटी या जर तुम्ही कंट्रोल करू शकला तर ट्रिगर फॅक्टर्स आर रिड्युस्ड. Got it. ओके. Got it. Thank you. थँक्यू. अजित नातू, तुम्हाला प्रश्न किंवा कॉमेंट आहे का? अजितजी बोला. ऐकू येतं? हो, आता येतंय. हा, म्हणजे माझ्या भावाला प्रचंड अस्थमा होता. म्हणजे तो असे 3-3 दिवस त्याचा छातीचा भाला असा वरती खाली होण्या इतकं होता. मला पण तुम्ही म्हणालात की ऍज द एज इट एज्ड आउट बेसिकली, आणि मी नंतर लगेच अमेरिकेत आल्यावर मला काय त्याचा नाही झाला. माझा क्वेश्चन आहे, डज इट कम बॅक? Yes and no. So I can give you a better example would be that of pregnancy. बरेच ज्या प्रेग्नन्सीचं उदाहरण मला देत आहे? नाही, yes. So basically what it is ki a lot of ladies who outgrow asthma, third of them will get back it after pregnancy. Majority of the people, unless there is some environmental factor or emotional stress factor, once you outgrow it, males don't get it back. हे काय माझा सारखा हात काय खाली? Recurrent respiratory infections can cause recurrent irritation of the bronchial tubes and can precipitate asthma. So तो तुमचा asthma गेला असेल तर तो येण्याची शक्यता खूप कमी आहे. चला, बरं झालं. थँक्यू. ओके, थँक्स. आता 2 रेखांनी हात वर केलाय. आधी मी रेखा जायपॅड ज्या आहेत त्यांना सांगते, तुम्ही तुमचा प्रश्न विचारा. नाही, माझा प्रश्न आहे की काय खायचं आणि काय खाऊ नये, म्हणजे दही खाऊ नये वगैरे असं म्हणतात, त्याचा काही आहे का आपल्या
तुमचं काही रिकमेंडेशन आहे का की काय खाऊ नये, म्हणजे वर्ष माईट अस्थमा आहे मला, आमच्या फॅमिलीमध्ये आहे आहे आई आजी सगळ्यांना आहे, अस्थमाचा आहे त्रास. तर तो टाळण्यासाठी काय So, खाऊ आहे काय खाऊ नये असं एक प्रश्न. दुसरा प्रश्न नाही सांगा ना. दुसरा प्रश्न असा आहे की मला इंडियात डॉक्टरांनी बलून ब्लो करायला सांगितला की लंगची कॅपॅसिटी वाढवण्यासाठी, तर त्याचा फायदा होईल का जास्त लंगवर ताण येईल, हा दुसरा प्रश्न. आणि प्राणायाम योगा प्राणायाम वगैरे या गोष्टीचा यातला सगळे चालतायत का, कुठले चालणार नाहीत वगैरे, असं मला विचारायचं आहे की जे लंगवरती काय त्याचा फायदा होईल किंवा ताण पडेल, असं काही तुमचं रिकमेंडेशन आहे का? सो पहिला प्रश्न, डायट. There is no proof unless you are allergic to anything, but we have seen that dairy products and the citrus products, टमाटे आणि काही काही आंबट गोष्टी याने बऱ्याच लोकांना आजमाचा जरा एक्झॅझर्बेशन होतं. तेव्हा इफ यू कोरिलेट, आय हॅव जस्ट रिसेंटली सॉ ए फॅमिली फ्रेंड हू त्याला नट्स खाऊन होतो असं वाटतोय आणि त्याने ते बंद केलंय. तो मला सांगता की 1 आठवडा झाला, ही हॅज नो प्रॉब्लेम नाव. So you have to do Sherlock Holmes or whatever you want to call it, find out if there is a correlationship. I personally have problem with dairy product, and if I eat them excessively, I do get wheezing at times. So yes, to me personally, so you will have to find out if there is anything particular that causes problem. Dairy products are known to cause it, especially with Ayurvedic medicine. पण त्याच्याबद्दल मला खास माहिती नाही, पण मी म्हणतोय. सेकंडली की एक्सरसाइज म्हणताय तुम्ही, विंड ब्लोईंग इन्स्ट्रुमेंट्स हॅव शोन टू इम्प्रूव्ह ॲझमा. सो येस, बलून इन्फ्लेशन आम्ही सांगतो लोकांना करायला, पण ते युजली COPD ज्यामुळे क्रॉनिक डॅमेज झालं असतं त्यांना एक्सरसाइज म्हणून सांगतो. आणि माझ्या दृष्टीने प्राणायाम आणि कपालभाती आर गुड, नॉट बॅड. दे आर गुड फॉर कंट्रोलिंग अँड ब्रीदिंग टेक्निक्स. So that's what I would recommend. Thank you. रेखा देवधर. फार छान झालं लेक्चर. आणि मला खरं म्हणजे माझा अनुभव सांगायचा आहे की तुम्ही जे सांगितलं ती सगळी, मला 1-2 वर्ष खूप खोकला येत होता, सगळ्या ॲलर्जी टेस्ट झाल्या, सगळं झालं. डॉक्टरने मला नेती करायला सांगितली, ती मी करतच होते खरं म्हणजे. हे सगळं आणि हे मला ENT स्पेशलिस्टने सांगितलं, यूज नेती पॉट. आणि आय ॲक्च्युली वॉज युझिंग इट ऑल द टाइम. पण त्याच्यानंतर खूप खोकत होते मी. शेवटी पल्मनॉलॉजिस्टकडे गेले आणि त्या पल्मनॉलॉजिस्टने मला, म्हणजे मॉन्टेल्युकस घेत होते, पॅन्टाप्रेझॉल घेत होते, तिने मला ब्रिओ ॲड केलं. राईट. आणि ब्रिओ ॲड केल्यानंतर मला फरक दिसायला लागला. मी 2दाच घेत होते, जास्त नाही, तिने 2दाच घ्यायला सांगितलं होतं. त्याच्याच बरोबर मी आणखीन अगदी इंडियातल्या आयुर्वेदिक डॉक्टरकडनं आयुर्वेदिक औषधं घेत होते आणि तिने मला कुठचंही औषध बंद करायला सांगितलं नव्हतं, इथलं ब्रिओ वगैरे, तर दोन्ही घेत होते. माझे IgE वाढलेलं होतं, इओसिनोफिल्स वाढलेले होते, म्हणजे तुम्ही सांगितलं ते सगळं वाढले. 300 होते माझे IgE. आणि इओसिनोफिल्स किती होते माझ्या लक्षात नाही. पण त्याच्याच बरोबर योगासनं, प्राणायाम हेही सगळं चालू केलं मी. आणि आता तुम्हाला सांगायचं तर मला अजिबात आजमाचा त्रास होत नाही. वंडरफुल. आणि त्यावेळेला एक गंमत मला सांगायची म्हणजे, त्या आयुर्वेदिक डॉक्टरने इओसिनोफिल्स वाढले होते ह्यासाठी आपल्या सगळ्यांना करता येईल असा सोपा उपाय सांगितला होता. तिने सांगितलं रोज सकाळी 2 आमसुलं खायची. म्हणजे त्याने उपयोग झाला नाही झाला तरी अपाय नक्की होणार नाहीये. आणि मी केलं ते. आता त्याने माझे हे सगळे इओसिनोफिल्स कमी झाले का काय ते मला माहित नाही, पण असं ह्या सगळ्यांनी सगळं केल्यामुळे मला नक्कीच माझा आजमा आता जवळजवळ 5 वर्ष झाली, मला कुठचाही त्रास होत नाही. वंडरफुल. अमेरिकेत आमसुलं कुठे मिळतील ते माहिती नाही, पण मिळतात पटेल ब्रदर्सकडे आमच्या इथे मिळतात शिकागोत. गुड गुड. पण इंडियात ना आणता येतात ना. राईट. कोणी जाईल ते एवढूशे हे आणायला काहीच प्रॉब्लेम नसतो. पण मी सांगायचं की अनुभव, आणि तुम्ही सांगितलं त्याप्रमाणे ब्रिओ वगैरे सगळं घेऊन मला खूपच उपयोग झाला त्याचा.
इट इज सो छान ट्रू. झालं विचार. नातूंचा प्रश्न होता त्याप्रमाणे. इट इज asthma is now you have it, now you don't. So it is definitely variable. So that's good. Glad to know your success story. या आणि मी कंटिन्यू ठेवलंय सगळं. Wonderful. Thank you so much. I think this is a very good point to end today's session. Dr. शिरीष कीर्तने, जसं तुम्हाला दिसतंय आपल्या चॅटमधून आणि लोकांच्या कॉमेंट्स आणि क्वेश्चन्स वरून, आज लोकांना खूपच चांगली माहिती मिळालेली आहे आणि आय एम शुअर दॅट विल बी व्हेरी हेल्पफुल टू देम. आणि जे व्हॉट्सॲप ग्रुपवर आहेत त्यांना माहिती आहे की तुम्ही आजच्या दिवस आपण ओपन ठेवतो ग्रुप, म्हणजे तुम्हाला अजून काही प्रश्न कॉमेंट्स असतील, काही शेअर करायचं असेल तर तुम्ही ग्रुपवर शेअर करू शकता. अनफॉर्च्युनेटली वी आर अप इन टर्म्स ऑफ टाइम, त्यामुळे आपण सेशन थांबवूया. आणि डॉक्टर कीर्तने, आम्ही तुम्हाला परत बोलवू आणि आपण स्लीप ॲपनिया आणि इतर विषयी नक्की बोलू. आम्हाला खूप खूप आवडेल तुम्हाला परत भेटायला. No, I said, kudos to you ladies for arranging these sessions and hope we continue the same. Best of luck. आणि ग्रुपला सांगायचं म्हणजे आता पुढच्या रविवारी पण आपलं एक इंटरेस्टिंग सेशन आहे. तर पुढच्या रविवारी शार्लेटहून अनघा देशमुख आपल्याशी बोलणार आहेत आणि शी इज गोइंग टू टॉक अबाउट युझिंग ग्राफॉलॉजी. तर ग्राफॉलॉजी म्हणजे हँडरायटिंगचं आर्ट आणि सायन्स, आणि युझिंग ग्राफॉलॉजी टू एनहान्स युअर ओन हेल्थ. तर खूप इंटरेस्टिंग सेशन आहे, तर तुम्ही नक्की जॉईन व्हा आणि आपण भेटूयात पुढच्या रविवारी. सो टिल देन, नमस्कार. नमस्ते. Thank you. Thank you. Thanks. Thank you. Okay, bye. Bye.